نشاں کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا. ارے ایک اور جھوٹوں پر قیامت آنے والی ہے. اب الحمدللہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے شمس الدین صاحب کو نہیں بلکہ عوام کو یہ بتلائیں گے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تحقیق تھی قبر یوز آصف سے متعلق، قبر مسیح سے متعلق، وہ اصل میں تحقیق تھی کیا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس تحقیق کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے ایک بات جو میں ضروری سمجھتا ہوں، وہ اس کا میں آپ کو ہلکا سا جواب دینا چاہتا ہوں، اور وہ انشاءاللہ اگرچہ وہ جواب جب وہ شوشہ چھوڑا گیا تو اس کے اندر اس کا جواب موجود تھا، لیکن عوام کو بہرحال بعض دفعہ تھوڑا سا ممکن ہے کسی کے ذہن میں آیا ہو، کسی کے ذہن میں نہ آیا ہو. اور وہ شوشہ یہ تھا جو کہ ان لوگوں نے چھوڑا کہ جی عبداللہ کشمیری صاحب نے اپنا جو بیان تھا اس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ گویا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نعوذ باللہ معاذ اللہ ان کے بیان میں کچھ رد و بدل کی اور وہاں پر چھاپ دیا اپنی کتاب میں. اس سلسلے میں ایک تو جو خاکسار آپ کو بات بتلانا چاہتا ہے، اگرچہ آپ لوگوں کو ضرور پہلے یہ بات اسی ویڈیو کو دیکھنے سے آپ کو پتہ چل گئی ہوگی کہ یہ جو ویڈیو پیش کی گئی پیارے بھائیوں، جی یہ جو ان کی پائس پیرٹ صاحبہ ہیں انہوں نے پیش کی تھی. اس ویڈیو کے اندر ایسی باتیں موجود ہیں جو کہ اس کا جواب ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب یہ دیکھیں، مثلا یہ کہا گیا، ان سے یہ پوچھا گیا، یہ عبداللہ کشمیری صاحب کی اپنی تحریر ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، اور یہ تحریر ہی ثابت کر دیتی ہے کہ عبداللہ کشمیری صاحب کے کچھ معاملات کچھ اور تھے. جی کہتے ہیں جی البتہ اب اس موقع پر طبعاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مرزا صاحب کے بیانات اس بارے میں ایسے بے بنیاد اور غلط تھے تو میں اب تک کیوں خاموش اور احمدیت میں سرگرم رہا. اور یہ ہم کوئی 2 دن کی بات نہیں کر رہے پیارے بھائیوں، 2 ہفتوں کی بات نہیں کر رہے، 2 مہینوں کی بات نہیں کر رہے، اور نہ ہی ہم 2 سالوں کی بات کر رہے ہیں. یہ جو جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا وہ خط چھاپا اور یہ جو تحریر لکھی عبداللہ کشمیری صاحب میں، اس میں 50 سال کے قریب فرق ہے. ٹھیک ہے جی. اب ظاہر ہے وہ یہ ان کو بھی پتا تھا کہ میں اب یہ الزام تو لگا رہا ہوں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پہ، تو اب لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے ان کے ذہن میں جائے گا کہ یہ عجیب بات ہے، آپ پہلے کیوں خاموش تھے اور احمدیت میں سرگرم کیوں تھے. اب یہ سنیں جی ان کا جواب سنیں. کہتے ہیں اس کی اصل وجہ، اب یہ میں جو سکرین دکھا رہا ہوں یہ ان لوگوں کے پروگراموں کی پروگرام کی دکھا رہا ہوں. اس کی اصل وجہ ایک تو یہ ہے کہ میرے دماغ پر میرے اپنے خط کا مضمون مؤثر رہا، میری توجہ دیگر باتوں کی طرف نہیں گئی. سبحان اللہ جی. ایک بندہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وکیل ہیں، جی انہوں نے آگے لکھا ہے عبداللہ وکیل، ایک وکیل، اس کی توجہ گئی نہیں ان باتوں کی طرف. سبحان اللہ جی، بڑے زبردست وکیل ہیں آپ. اچھا آگے چلیں جی. دوسری وجہ یہ، اب میں آگے اس کو وجہ لے کے چلتا ہوں جی، کیونکہ یہ جو وہ جو پڑھا تھا تو پائس ویرر صاحبہ نے پڑھا تھا، اور یقین کریں ان کی آواز اتنی باریک ہے کہ وہ کانوں میں عجیب سی وہ لگتی ہے، میں اس لیے وہ آواز سنا نہیں رہا، معذرت خواہ. دوسری یہ کہ میں احمدیت کا دل دادا تھا. اب سوال یہ ہے، سوچو سے پیارے بھائیوں، اور مرزا صاحب کا معتقد کہ ایک عبداللہ کشمیری صاحب، ایک شخص نے، آپ کی تھیوری جو ہے اس کے اوپر چلیں ہم 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ جی مرزا صاحب نے نعوذ باللہ معاذ اللہ آپ کے جو خط تھا اس کے اندر گڑبڑ کر دی ہے جی.
آپ پھر بھی احمدیت کے دل دادا تھے جناب 50 سال تک. 50 سال ایک لمبا عرصہ ہے جی. اور مرزا صاحب کیا پھر بھی معتقد تھے. یہ جو بات ہے یہی ثابت کرتی ہے کہ دراصل عبداللہ کشمیری صاحب کا معاملہ کچھ اور تھا. انہوں نے یا تو اب حسد یا جو بھی ان کا معاملہ تھا، یا جب جماعت کے یہ جب بہائی ہوئے ہیں تو انہوں نے پھر وہاں پر جو کہتے ہیں اپنی طرف سے بدلہ لینے کے لیے جی، اور یہ ایک یہاں پہ جھوٹ بولا ہے. پھر کہتے ہیں جی اب چونکہ وہ کہتے ہیں میں مرزا صاحب کا معتقد تھا، اس معتقدانہ عقیدہ نے مجھے ایسی باتوں سے محجوب کر دیا، سبحان اللہ جی، جیسا کہ اب تک بھی ساری احمدی دنیا محجوب ہے. اور میرے بھائی محترم، وہ جو ساری دنیا احمدی جو محجوب ہے وہ احمدیت کے اندر ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ خط نہیں لکھا تھا، وہ خط تو آپ نے لکھا تھا میرے بھائی جی. آپ کا خط آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اس میں گڑبڑ کر دی گی، تو آپ پھر بھی محجوب ہی رہے، آپ پھر بھی دل دادا رہے، آپ پھر بھی معتقد رہے. اچھا جی، کہتے جی علاوہ براں اب تک میرا خاموش رہنا یا سرگرم احمدی ہونا، خواہ وہ کسی وجہ سے ہو، اس بات کی دلیل نہیں کہ مرزا صاحب کا بیان خلاف واقعہ درست ہے. میں کسی وجہ سے مرزا صاحب کا مقلد تھا، اور تقلید سے انسان اندھا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ جی. آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ گویا نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت مرزا صاحب نے آپ کی تحریر کو توڑا مروڑا، اپنی طرف سے باتیں ایڈ کر دیں، آپ پھر بھی ان کے مقلد رہے 50 سال تک جی. اور پھر آپ 50 سال تک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تقلید میں اندھے رہے جی. یہ کوئی بات بنتی نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے کہ خاکسار جو ہے وہ آگے چلے، میں یہ جو حصہ ہے، میں کسی وجہ سے مرزا صاحب کا مقلد تھا، یہ آپ کو یہ سنوانا چاہتا ہوں. میں معذرت خواہ ہوں، پائس پیرر صاحبہ کی آواز میں ہی سنانا چاہتا ہوں. دوست جو ہیں وہ اگر کسی کو ان کی آواز بہت باریک لگتی ہے میری طرح، تو ان سے معذرت. لیکن ایک بڑی ہی انہوں نے بات کی ہے جو میں دوستوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. سنیں ذرا. اب یہاں پہ کتنی مزے کی بات کر دی انہوں نے کہ چونکہ میں مقلد تھا مرزا قادیانی کا، اور مقلدین اندھے ہو جاتے ہیں. اچھا، یہ اس سے پہلے تھی، سوری، یہ جو ہے سنیں ذرا. اب یہاں پہ کتنی مزے کی بات کر دی انہوں نے کہ چونکہ اپنی اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں. اب یہاں پہ کتنی مزے کی بات کر دی انہوں نے کا مقلد. دوسری بات تو آخر میں کیا لکھ رہے ہیں کہ اب تک میرا خاموش رہنا یا سرگرم رہنا، سرگرم احمدی ہونا، ہاں وہ کسی بھی وجہ سے ہو، اس بات کی دلیل نہیں کہ مرزا صاحب کا بیان خلاف واقعہ درست ہے. میں کسی وجہ سے مرزا صاحب کا مقلد تھا، اور تقلید سے انسان اندھا ہو جاتا ہے. جیسا کہ میرا بیان شائع ہونے کے بعد بھی مقلدین قادیان اپنی اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں. اب یہاں پہ کتنی مزے کی بات کر دی انہوں نے کہ چونکہ میں مقلد تھا مرزا قادیانی کا، اور مقلدین اندھے ہو جاتے ہیں. اچھا، اب یہ پیارے بھائیوں، یہ مقلدین جو اندھے ہو جاتے ہیں، یہ دراصل پائس اسپیرٹ صاحبہ نے یہاں پہ جو مقلدین ہیں جی، دیوبندی، بریلوی، شیعہ حضرات، ان کے بارے میں بھی یہ یہاں پہ ایک بات کی ہے. کیونکہ پائس اسپیرٹ صاحبہ خود غیر مقلد ہیں، اہل حدیث میں سے ہیں. تو یہ میں نے کہا میں آپ لوگوں کو ذرا سنوا دوں کہ یہ جو اہل حدیث ہیں وہ دوسروں کو اصل میں سمجھتے کیا ہیں. بہرحال واپس اپنی بات کی طرف چلتے ہوئے، خاکسار نے جیسا کہ عرض کیا کہ 50 سال بعد عبداللہ کشمیری صاحب کا یہ کہنا، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، اس لیے کہ 50 سال بعد آپ کو تو انو چیتا آیا جائے جی. دوسری بات یہ کہ اب آپ یہ سوچتے ہوں گے 50 سال بعد کیا ہوگا، یا کیا عوامل اس دوران میں ہوئے. حقیقت یہ ہے پیارے بھائیوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کشمیر کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کے بارے میں اپنی تحقیق بیان کی، تو جو غیر احمدی حضرات ہیں ان کا اور ان کے ساتھ عیسائیوں کا بھی، وہ وہاں پر کہتے ہیں نا آپس میں ان کی ساز بازی انہوں نے کی ہے آپس میں. اور اس کے بعد باقاعدہ جو وہاں پر مسلمان
वहाँ पर बात हैं गैर अहमदी मुसलमान, उनको ये सबक पढ़ाए गए। हाँ जी, ये अब्दुल्ला कश्मीरी साहब की बात तो ख़त्म होगी ना, मैं उसके अलावा एक बात कर रहा हूँ। और उसकी वजह ये है कि ये इन्होंने वो जो दूसरे लोगों की गवाहियाँ पेश की थी कि जी वो फलां बंदे ने कहा कि जी ओहो जी मैंने तो गवाही नहीं दी। और भाईजान आप लोगों को वो जो जिनकी गवाही इन्होंने दिखाई, उन लोगों को बाकायदा इस बात के ऊपर ये कह लें ब्लैकमेल किया गया या उनको डराया धमकाया गया कि जनाब आप किस तरह से इस कब्र को हज़रत ईसा की कब्र कहते हैं, ये तो कुरान पाक के खिलाफ है जी। और गोया अगर आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र इसको करार देते हैं तो फिर तो आप कुरान की गुस्ताखी करते हैं। अब आप ये देखें कि जब ये इस तरह से वहाँ की मुकामी आबादी जो मुसलमान हैं उनको वर्गलाया जाएगा तो फिर यही नतीजा निकलेगा जो हुआ कि वो लोग जिन्होंने पहले गवाहियाँ दी हुई थी उन्होंने फिर डर के वो जो वहाँ पे गए वो जी हमने तो नहीं दी, और उनकी गवाहियों के अंदर आपको वो अल्फाज मिल जाते हैं जो मेरी बात की तस्दीक करते हैं कि उनको कुरान पाक के वास्ते या कुरान पाक की आयात दिखला कर वर्गलाया गया। ठीक है जी। अब हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सबूत के अलावा बात ही नहीं करते, एक और सबूत सुन ले इस बारे में। और वो सबूत प्यारे भाइयों ये है कि वो जो अब्दुल्ला ये जो गवाहियों वाले लोग थे हैं जी, इन कि मैं थोड़ी सी वीडियो आगे चलाता हूँ क्योंकि उसके बाद मैंने वो अहम बात है वो आपको सुनानी है। ये जरा सुनिएगा ये। अच्छा, ये मौलवी अब्दुल्ला साहब का इनकार असल हकीकत को छुपा नहीं सकता क्योंकि खुद का। अच्छा, ये मैं इसलिए सुना रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा तरतीब थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, मैंने इसलिए वो ठीक किया उसको। अच्छा, हुआ ये कि प्यारे भाइयों कि जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि जो तहरीरें उस प्रोग्राम में पेश की गई उन्हीं तहरीरों के अंदर से वो पूरा प्रोग्राम झूठा साबित होता है। मसलन जो फुरकान कादियान का जो रसाला है फरवरी 1946 में जब अब्दुल्ला कश्मीरी साहिब ने ये बात वहाँ पे उनको ये लिखी, हज़रत खलीफा मसीह सानी रहमतुल्लाह अलैह को भी ये लिखी ये बात कि जी मेरी तहरीर जो है वो गलत तौर पर छाप दी गई है जमात के लिटरेचर के अंदर। तो अब उसके जवाब में जो जमात की तरफ से या उस रसाले में जो छापा गया वो ये था कि जनाब वो लिखता है, यानी ये रसाला लिखता है, ये अब्दुल्ला कश्मीरी साहब बयान कर रहे हैं कि मौलवी अब्दुल्ला साहब का इनकार असल हकीकत को छुपा नहीं सकता क्योंकि खुद कादियान के बहुत से बुजुर्गों ने श्रीनगर जाकर कब्र नबी के मुताल्लिक वहाँ के लोगों से इस्तफसार किया तो वहाँ के लोगों ने ये बताया कि ये कब्र ईसा है और ये अकीदा अहालियान कश्मीर में नस्लन बाद नस्ल चला आता है। अब ये प्यारे भाइयों जब ये तहरीर अब्दुल्ला कश्मीरी साहब को भेजी गई तो ये जाहिर है इस बात का सबूत है, एक तो ये सबूत है कि वाकई अगर वहाँ के लोग ये बात कहते हैं कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र है, ये जीसस की कब्र है, ये मसीह की कब्र है, ठीक है, तो फिर उससे ये बात तो साबित हो जाती है कि जमात को फिर कोई अब्दुल्ला कश्मीरी साहब हो, कोई जो मर्जी हो, उनका जमात को एहतियाज नहीं रहती। ठीक है जी। अच्छा, ये तो था उस जमाने की बात। अब मैं आपको मजे की बात ये बताने लगा हूं कि आजकल के लोग भी वो ये मानते हैं कि वहां पर वो जो कब्र है वो ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र है, वो मसीह अलैहिस्सलाम की कब्र है। ये जो है, और ये इस बात को मजीद तकवीयत देती है क्योंकि इनके प्रोग्राम में जो प्रोपेगेंडे किए गए बावजूद इसके कि जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि कुरान पाक के हवाले दे देकर अवाम को वहां पे गुमराह किया गया है, लेकिन लोग अब भी उस कब्र को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र कहते हैं। नहीं कीन आया, ये जरा वीडियो सुने। Have you heard of the Jesus tomb? Jesus. I know in Srinagar. There is a place that is called the Roosevelt. The Roosevelt. Near area. Okay. That is the place. I can find Jesus' tomb, like where he's buried. It is. I am not sure. Okay. People say that is calling the name of police.
Yusa Sahib. Yusa. Yusuf Sahib. Yusuf. That was his name in Kashmiri or in? Yusa. We say to him Yusa Sahib. Okay. We say Jesus, you You say say Yusa. Jesus. Okay. Okay. I'm not sure. Sure. But when the visitors came here, they actually often do this here. Okay. I'm going to go and have a look. That's only Where can I find it? This side. You can Down here. And what do I ask for? What should I ask people for? You Rosabal? have to, Roswell, yes. Roswell or People. Kanya. Kanya. Rosabal or Kanya? Okay. I'm going to look for Rosabal. अच्छा, ये मेरे भाइयों ये थी एक बंदे का वहां पे बयान। अब एक और हम आपको बयान सुनाते हैं, एक और जो है ये डॉक्टर साहब माजरत के साथ आप अगर थोड़ी सी इसकी हल्की सी ट्रांसलेशन कर दें, वो लोग जो हमारे इंग्लिश नहीं जानते, ताकि उनकी रहनुमाई हो जाए। अच्छा ठीक है, जज़ाकल्लाह बताने का। वो मैं इसको अभी इसको 1 मिनट रोक के फिर इसकी ट्रांसलेशन। अच्छा, अभी आपको वीडियो नजर आ रही है? नहीं, वीडियो तो नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, पहले वाली भी नजर नहीं आई थी। अच्छा हो, सॉरी, मैंने वो शेयर करना भूल गया हूँ। मैं पहले जी, फिर बिल्कुल, जज़ाकल्लाह बताने का मैं वो पहले मैंने भी यही समझा कि शायद आप ऑडियो ही सुना रहे हैं। नहीं, मैंने उसको इस तरह से, वो पहले मेरे पास ये वीडियो अगरचे मौजूद थी, मैंने वो थोड़ा सा चूंकि यूट्यूब के कवानीन की वजह से कुछ तब्दीलियाँ करनी पड़ती हैं, मैंने वो इसलिए पहले, एक तो मौका भी नहीं था, क्योंकि मुझे ये था कि जिस दिन हम तहकीक का मामला शुरू करेंगे फिर सुनाएंगे, है जी। पहले तो शमसुद्दीन साहब को जो हमने करना था, हमने कहा वो पहले मामला तो कर लें। बहरहाल प्यारे भाइयों, ये वीडियो सुने, माजरत खा हूँ, और उसके बाद इंशाल्लाह मैं जो है इसका जो तर्जमा या जो भी कहेंगे वो आपको मैं साथ बयान कर दूंगा। Have you heard of the Jesus tomb? Jesus. I know in Srinagar. There is a place that is called the Rosabal. The Rosabal. Down near area. Okay. अब ये देखें, उस बंदे ने, ये जो अंग्रेज है, उसने कहा है कि क्या तुमने जीसस का मकबरा जो है उसके बारे में सुना है? तो ये बंदा स्ट्रेट वहां पे गया है रोजाबल के बारे में, ठीक है जी। हालांकि इसका अपना अकीदा ये नहीं लगता कि ये वहां पे मानता है, लेकिन ये फौरन वहां पे गया है रोजाबल के बारे में। That is the place. I can find Jesus' tomb there, like where he's buried. It is. I am not sure. Okay. People say that is calling the name of police. Yusa Sahib. Yusa. अब ये कह रहा है कि लोग कहते हैं कि उसको जीसस का वो है मकबरा, ठीक है जी, लेकिन हम यहाँ पे उसको यूज आसफ कहते हैं, ठीक है जी। Yusuf Sahib. That was his name in Kashmiri or in? Yusa. We say to him Yusa Sahib. Okay. We say Jesus, you say say Yusa. Jesus. Okay. Okay. I'm not sure. Sure. But when the visitors came here, they actually often do this here. कहता है कि मुझे तो अगरचे मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन लोग जो जीसस के टूम के लिए आते हैं वो अक्सर वहां पे जाते हैं, ये बयान कर रहा है वहां पे। Okay. I'm going to go and have a look. Where can I find it? This side. You can Down here. And what do I ask for? What should I ask people for? You Rosabal? have to Roswell, yes. Rosabal. Roswell or People. Kanya. Kanya. Rosabal or Kanya? Okay. I'm going to look for Rosabal. अच्छा, अब इसने फिर पूछा है कि वो अंग्रेज ने कि मैं किस नाम से वो जीसस का टूम पूछूं लोगों से, तो कहता है रोजाबल के नाम से पूछना, ठीक है जी। ये थे जी पहले एक जो हमने आपको इनकी गवाही कह लें जो भी उनकी सुनानी थी। अब एक बारेश साहिब की गवाही सुनाएं। मैं इंग्लैंड से। इंग्लैंड जी। अच्छा, मेरे हिंदी बहुत कम है, उर्दू बहुत कम है ना, मुझको थोड़ा मालूम। शुक्रिया। उर्दू है, हिंदी नहीं। ये तो उर्दू है, आप प्योर उर्दू बोलते हैं। प्योर उर्दू? मुझको नहीं मालूम। शुक्रिया। उर्दू बोलते हैं। अब ये प्यारे भाई ये देखें, ये कोई गैर अहमदी हैं हमारे वहाँ पे मुसलमान भाई, ये वहाँ से अब आए हैं, सुने इनकी गवाही। Jesus is buried in Kashmir. Yes. I don't know, it's true. नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। अब ये देखें प्यारे भाइयों, ये लोगों को झूठ बोलते रहे कि जी कश्मीर में तो कोई बंदा मानता ही नहीं है कि जीसस वहाँ पे मदफून है, हजरत मसीह की वहाँ पे कब्र है। मुसलसल ये प्रोपेगेंडा किया जाता रहा इन लोगों की तरफ से, और ये इनके अपने बंदे इनको झूठा साबित कर रहे हैं। दोबारा सुने। Jesus is buried in Kashmir. Yes. I don't know, it's true or not? Yes. Yeah? This village there. In Nepal? It is not so far. Yeah. It is a couple of 100 meters. Okay. जी प्यारे भाइयों, अच्छा अब ये गवाही थी जी इन साहब की, चूंकि उर्दू में थी, आप लोगों को समझ आ गई होगी सबको। अब ये वो हवाला है जो कि मैं बात कर रहा था
और मैंने फिर बात करते करते आपको कहा कि अच्छा मैं आगे लेके चलता हूँ वीडियो, फिर आपको मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। अब मैंने कोई ज़बानी कलामी बात नहीं कर रहा कि वहाँ पर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुखालफत में बाकायदा जो मुकामी जो मौलवी हजरात हैं, अब उन्होंने कुछ अरसा से वो तहकीक वो चलवा के जो है, बल्कि कुछ डेकेड से कह लें, कुछ दहाइयों से वहाँ पर अवाम को अब ये गुमराह करना शुरू किया कि वो ना क्या करो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ये मकबरा है, और जो उनकी याद दहानी के तौर पर अब ये देखें, ये जो बोर्ड हैं ये जमात अहमदिया मुसलमान ने तो नहीं लगाए हैं जी। ये जहां पर लिखा गया कि फोटोग्राफी और वीडियो पर सख्त पाबंदी है जी, वहीं पर ये जो बोर्ड है, अब ये अंग्रेज जो वहां पे गया है उसने वो बोर्ड पढ़ा है, वहां पे सुने क्या लिखा हुआ है। ये इंग्लिश में दरअसल ये सूरह निसा की आयत नंबर जो 158 है उसका जो ये तर्जमा करते हैं कि गोया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिस्मानी तौर पर आसमान पर उठा लिए गए थे, ये उसका तर्जमा लिखा है प्यारे भाइयों। और मजे की बात ये है, वो कहते हैं ना हिंदुओं, ये मुसलमानों और ईसाइयों का गुठजोड़, और ये जो नीचे वाली लाइन है ये बाइबल यहाँ पे लिखी गई, ये इंजील यहाँ पे लिखी गई है। इंजील की वो आयत जिसके मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो जिंदा जिस्म समेत आसमान पे चले गए हैं। तो ये इनका गठजोड़ वहां पे इन लोगों ने किया है इस्लाम के खिलाफ और जमात अहमदिया मुस्लिमा के खिलाफ। ये सुने, ये बंदा पढ़ रहा है इस बोर्ड को। What the Quran and Bible says about Jesus Christ. The Holy Quran says that they, Jews, it's always the Jews, said in boast, we killed Christ Jesus, the son of Mary, and the apostle of Allah, but they killed him not, nor crucified him, but so it was made to appear to them, and those who differ therein are full of doubts with no certain knowledge, but only conjecture to follow, for of a surety they killed him not. Nay, Allah raised him up unto himself, and Allah is exalted in power wise. That's quite a mouthful. So far, after Lord Jesus spoken to them, he was received up into heaven and sat down at the right hand. ये प्यारे भाइयों, ये कुरान पाक का इन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ी है, ये देखें उर्दू भी यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है जी। यानी इन्होंने कोई बात अपनी तरफ से छोड़िए देखे लिखा हुआ है, बल्कि अल्लाह ने उसको अपनी तरफ उठा लिया, ठीक है जी। अब ये यहाँ पे ये साहिब ये इंजील का यहाँ पे पढ़ रहे हैं पैराग्राफ, सुने जरा। Hand of God, Mark 16.9, King James version of the Bible. ठीक है जी। तो ये इस तरह से प्यारे भाइयों, वो जो कहते हैं ना अल कुफ्रो मिल्लतों वाहिदा, इन लोगों का वहाँ पे गठजोड़ हुआ है, और इन लोगों ने वहाँ पर कश्मीर में बाकायदा एक तो जो लोकल जो मुसलमान हैं, जो ईसाई हैं, उनको ये तबलीग ये जो है वो सबक पढ़ाना शुरू किया कि जी इनको इस टूम को, इस मज़ार को हज़रत ईसा का मज़ार ना कहा करो। लेकिन इसके बावजूद आपने देखा वो जब उस बंदे ने पूछा है तो वो जो दिल की गवाहियाँ हैं वो नहीं छुपती, ठीक है। उन लोगों ने फिर भी हजरत ईसा का उसको मज़ार करा दिया है, ठीक है जी। लेकिन इनकी ये कोशिशें हैं, इसके अलावा भी इन्होंने कोशिशें की हैं, बड़ी बड़ी इन्होंने हरकतें की हैं, वो हम आपको इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बतलाएंगे किस तरह से वहाँ पर ये जो है लिटरेचर के अंदर जो है वो बददियानतियाँ की गई हैं, किस तरह से मुख्तलिफ किताबों को छुपाया गया है, उनको इस तरह से छुपाया गया है कि अवाम तक वो कलमी नुस्खा है वो ना पहुँचने पाए, वगैरह वगैरह। इंशाल्लाह जब बात आगे बढ़ेगी, जो कश्मीर के से मुताल्लिक जो तहकीक है वो हम जो है वो आपके सामने पेश करेंगे। ये तो थी जी, ये इन्होंने जो शोशा छोड़ा, और इस शोशे को क्लियर करना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब हम इंशाल्लाह वो तहरीरें पढ़ेंगे अपनी तहकीक के दौरान, तो मुमकिन है किसी दोस्त के ज़हन में आ जाए कि हो जी इस बारे में तो कहा गया है कि अब्दुल्ला कश्मीरी साहब ने तो इससे इनकार कर दिया था। अब्दुल्ला कश्मीरी साहब का इनकार करना 50 साल बाद उसकी ज़ीरो अहमियत है। एक तो अरसा बहुत लंबा है, फिर वो जमात जो थी वो छोड़ चुके थे उस वक़्त, उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि मैं मिर्ज़ा साहब का मुतक़िद हूँ, उस वक़्त भी दुआएं दे रहे हैं। उससे लगता है कि दिल में चोर है उनको भी पता है मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, ठीक है जी। और आखिरी बात ये जो हमने आपको दिखाई कि उस वक़्त के लोग तो छोड़े, आजकल के लोग भी अभी तक ये कहते हैं, इस सारे प्रोपेगेंडा के बावजूद जो मौलवियों ने चलाया है, जो ईसाइयों ने वहाँ पे चलाया है,
کہ وہ جو قبر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہی قبر ہے، وہ جیزس کی قبر ہے۔ اچھا